Hello friends, this is Ankit Vaidya from Sarthak Tutorials. Today on this occasion of results, we are before you for the introduction for the students who are willing to opt for 11th commerce after the 10th results. Before starting this, I would like to extend a warm congratulations to each and every student who has cleared the first milestone of 10th board. Today from the morning, we are receiving the calls of many students for queries about commerce. On such day, we all know that video lecture can only be the option to be there in front of you. સૌથી પ્રથમ તો એસએસસી બોર્ડમાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ આજે રિઝલ્ટ્સ લઈને બહાર આવ્યા છે, પાસ કરેલું છે, એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સાર્થક ટ્યુટોરિયલની પૂરી ટીમ આપ સૌને 11th કોમર્સ માટે જો આપ વિચારતા હો તો તમારું વેલકમ કરવા માટે થનગની રહી છે. જલ્દીથી તમે અમારા પાસે આવો ક્વેરીઝ લઈને, અને જે પણ ડાઉટ્સ છે એ અમે તમારું પ્રત્યક્ષ રીતે ડાયરેક્ટલી સોલ્વ કરી શકીએ, પણ અત્યારે વિડિયો લેક્ચર જ એક ઓપ્શન છે. ફરીથી સાર્થક ટ્યુટોરિયલ્સની ટીમ જે એક પ્રોફેશનલ ફેકલ્ટી ટીમ સાથે બનેલી છે, જેનામાં આપણે 11th કોમર્સના પાયાની વાત કરીએ. જ્યારે પણ 11th કોમર્સની વાત કરતા હોઈએ કે કોમર્સની વાત કરતા હોઈએ, ત્યારે એનું હાર્ટ ઓફ કોમર્સ ઇઝ અકાઉન્ટન્સી. અને અકાઉન્ટન્સીની વાત કરીએ તો કોમર્સના આ 7 સબ્જેક્ટમાં 2 પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ્સની વાત કરું, જે આના પછીના લેક્ચરમાં આજના દિવસે જ તમને એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ મળશે. પણ it is a privilege to inform you that we have the professional faculty for the heart of commerce, that is accountancy and statistics, that will be taken by CA Ojas Mehta sir, having an experience of more than 14 years in the field of education. Let me come on to the theory subjects. That is me, Ankit Vaidya, will be taking your economics and organization of commerce. For English, it is an inbuilt process for the students, and that will be taken by our gold medalist from HL College, that is Darcy Barmeda ma'am. Talking about the scoring subject and an interesting one, that is secretarial practice and commercial communication. That will be taken by a person well known for her subject, who has really established a good name in the field of education, and that is Miss Himali Rajput. So, talking about Sarthak Tutorials, it is a privilege to have a strong team that can be really beneficial for the students opting for 11th commerce. Why Sarthak if you opt for 11th commerce? Because Sarthak is only the institute which can provide you the base right from 11th standard till your graduation course, till your master graduation course. And if you opt for professional course such as CA, then yes, we are an institute providing the professional coaching classes for CA as well. So if at all a student thinks for a coaching class after 10th, then naturally a thing will come into the mind that to join a coaching class which can provide you or which can be with you up till the pinnacle of your career, and that is obviously graduation, master graduation and much more. So આજે હું તમારી સામે આ વિડિયોમાં ઇકોનોમિક્સ વિશે થોડી ચર્ચા કરવાનો છું. ઇકોનોમિક્સ સાંભળતા જ કદાચ આ શબ્દ કે આ સબ્જેક્ટનું નામ તમે પહેલા ન સાંભળ્યું હોય એવું થઈ શકે. ઇકોનોમિક્સ શું કામ ઇકોનોમિક્સ આવે, શું કામ ભણવાનું છે,
એ ચર્ચા આપણે વિષય આવતા પહેલા જ કરવી જોઈએ. શું છે ઇકોનોમિક્સ? ખાલી એક માત્ર થિયરી સબ્જેક્ટ? ના. It is a mixture of theory subject as well as practical knowledge. જો તમે આને ખરેખર સમજવાની રીતે લ્યો તો ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ. આજે સ્ટાર્ટ કરતી વખતે કે સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જ હું સ્ટુડન્ટ્સ ને કહેવા માંગીશ કે ફ્રેન્ડ્સ, 7 સબ્જેક્ટમાંથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટ એવો ના રાખશો કે યુ સ્ટાર્ટ હેટિંગ ઇન ધ સ્ટાર્ટિંગ એજ. સ્ટાર્ટિંગ થી જ કોઈ સબ્જેક્ટને હેટ કરવા માંડશો ને તો ફ્રેન્ડ્સ શું થશે કે એ લાસ્ટ સુધી આ ઇકોનોમિક્સ એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે તમે 12th પછી કોઈ પણ કોર્સ ઓપ્ટ કરો, ઇકોનોમિક્સ વિલ બી વિથ યુ, accountancy will be with you. So this consists, the whole curriculum consists of such subjects which will be with you up till the last step of your career. So economics ની વાત કરું, નાનપણથી તમારા બર્થ પછીથી તમારા પાછળ જે એક્સપેન્સીસ થઈ રહ્યા છે એ તમારા પેરેન્ટ્સ પાસેથી, એ જે મની આવી એ ક્યાંથી આવી? ઈ મની જેમણે તમારા પેરેન્ટ્સને આપ્યું એમના પાસે ક્યાંથી આવ્યું? એન્ડ ધીસ ઇઝ અ એવરલાસ્ટિંગ ચેઇન. એક ચેઇન છે. બજારમાં રૂપિયાનો જે ફ્લો છે, મનીનો જે ફ્લો છે એ કોન્સ્ટન્ટલી રોટેટ કરતો રહે છે. તમે ફીસ ભરી, ફીસ જે સર પાસે આવી, એને ઈને મની કંઈ ખરીદવા માટે લીધું. સો ધીસ ઇઝ અ ચેઇન. તો આ મનીનો ફ્લો સમજવા માટેનો આ સબ્જેક્ટ છે, ધેટ ઇઝ ઇકોનોમિક્સ. ઇકોનોમિક્સ કેન નોટ બી ડિફાઇન્ડ ઇન 2 or 3 લાઇન્સ. ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ વાસ્ટ ફીલ્ડ. પણ સ્ટાર્ટિંગમાં તમને એટલું રાખવાનું છે કે જે મનીનો ફ્લો બજારમાં, મનીને લગતા જેટલા પણ કોન્સેપ્ટ્સ આવે છે એ બધા ઇકોનોમિક્સ લઈ લે છે. 11th કોમર્સના ઇકોનોમિક્સમાં આપણે 11 ચેપ્ટરની વાત કરવાની છે. 11 ચેપ્ટરમાં it is a division of 5 and rest 6. સર કેવી રીતે ડિવિઝન? તમે તો એક સાથે 11 લખ્યા છે. ઇકોનોમિક્સ બે કોન્સેપ્ટ્સમાં ડિવાઇડેડ છે. આજે હું ધારો કે તમારા ઘરની વાત કરું, તમારા ઘરે તમે કેટલા કિલો ઘઉં લ્યો છો, વીટ લ્યો છો, એનો સ્ટડી કરું ને તો એને એમ કહેવાય કે મેં માઇક્રો ઇકોનોમિક્સનો સ્ટડી કર્યું. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એટલે શું થાય કે જેનામાં એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, એક યુનિટ, બે યુનિટ એના ઉપર સ્ટડી થાય. ધેટ ઇઝ નોન એઝ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સ એટલે એક કરતા ઘણા બધા વધુ, એટલે કે ગ્રુપ ઓફ યુનિટ્સ ઉપર સ્ટડી થાય. જેમ કે એમ કહો કે ભારત દેશમાં વીટની ડિમાન્ડ કેટલી છે, ધીસ ઇઝ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. તો જો આ 5 ચેપ્ટર છે, ધેટ ઇઝ ઇકોનોમિક્સ, ફંડામેન્ટલ્સ, ડિમાન્ડ, સપ્લાય અને કોસ્ટ. આ એવા યુનિટ્સ છે કે જે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં આવે છે. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એટલે કે એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી કોસ્ટ થઈ અને માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. એક ઘરમાં વસ્તુની ડિમાન્ડ કેટલી છે, માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. જ્યારે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ એટલે બજારની વાત થાય, માર્કેટમાં એક વ્યક્તિ ન હોય, માર્કેટમાં કલેક્ટિવ પીપલ હોય, કલેક્ટિવ કસ્ટમર્સ હોય, તો આને શું કહેવાય, મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. આ ખાસ મગજમાં યાદ રાખજો. ચેપ્ટર્સની આપણે વાત કરી તો we will be starting with economics and introduction. A pure theoretical chapter જેનામાં અલગ ઇકોનોમિસ્ટ. what is economist? જે લો નો અભ્યાસ કર્યો હોય એ લોયર કહેવાય. જેણે MBBS નો અભ્યાસ કર્યો હોય એ ડોક્ટર કહેવાય. જેણે ઇકોનોમિક્સમાં સ્ટડી કર્યું હોય, ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ વાસ્ટ ફીલ્ડ, મેં તમને કીધું પહેલા છે. જેણે ઇકોનોમિક્સમાં રિસર્ચ કર્યો હોય, સ્ટડી કર્યું હોય, he is known as economist. કદાચ અત્યારે મને ઘણા બધા ઇકોનોમિસ્ટ, ફ્યુચર ઇકોનોમિસ્ટ સાંભળી રહ્યા છે. તો એના માટે હું ખાસ કરીને અત્યારે એવા પ્રયાસ છે કે આપણે ઇન ડિટેલ નહીં પણ ઉપરથી ઇકોનોમિક્સ શું છે ઇન ડિટેલ તો આપણે ભણવાનું જ છે. તમને આખું જ્યાં સુધી તમે કોમર્સ સાથે કનેક્ટેડ છો, ઇકોનોમિક્સ તમારી સાથે ને સાથે જ રહેશે અને તમને એને સાથે રાખવાનું છે. એટલે સૌથી ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં અલગ ઇકોનોમિસ્ટની શું વ્યૂઝ છે કે વોટ ઇઝ ઇકોનોમિક્સ એ આપણે સ્ટડી કરવાના છે.
એનામાં એડમ સ્મિથ આવે છે, એનામાં પિગુ આવે છે, એનામાં સેમ્યુઅલ્સન આવે છે, એનામાં રોબિન્સન આવે છે. આ બધા પ્રમાણે ઇકોનોમિક્સ ની ડેફિનેશન અલગ અલગ છે. જેમ બધા માટે હેપીનેસ ની ડેફિનેશન અલગ અલગ છે, એવી રીતે ઇકોનોમિક્સ પણ એમ જ છે. બધા જ ઇકોનોમિક્સ જે અલગ અલગ રિનાઉન્ડ ઇકોનોમિક્સ છે, એ લોકોએ અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ આપી છે. એ ડેફિનેશન્સ બધી આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં કવર કરવાની છે. સેકન્ડ આવે છે ટર્મિનોલોજીસ અને ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ્સ. ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ્સ આવે. એક એક્ઝામ્પલ થી સમજાવું કે પ્રોડક્શન, સેલ અને સ્ટોક આ ત્રણ વસ્તુ છે. પ્રોડક્શન એટલે કે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું, સેલ એટલે કે વેચાણ કરવું, અને સ્ટોક એટલે કે જેટલું પ્રોડ્યુસ કર્યું છે એનામાંથી વેચાઈ ગયું છે અને હવે જે બચ્યું એને સ્ટોક કહેવાય. ઘણા બધા એવા ડેફિનેશન્સ છે કે જે કદાચ આપણે કન્ફ્યુઝ કરતા હોય. નોર્મલ કોર્સમાં આપણે બેયને બોલતા હોઈએ, જેમ કે કસ્ટમર્સ અને કન્ઝ્યુમર સેમ ના. કસ્ટમર્સ એટલે વસ્તુને જે ખરીદે ઈ, કન્ઝ્યુમર્સ એટલે વસ્તુનો જે ઉપયોગ એટલે કે યુઝ કરે. Customers are the person who purchase, whereas consumers are the person who consume or use the commodity. મેં એસી ની ખરીદી કરી તો આઈ એમ કસ્ટમર, પણ મેં એસી ખરીદી અને ઘરે લગાવીને યુઝ કર્યું તો આઈ એમ કન્ઝ્યુમર. મે બી એવું પણ થાય કે એસી નું એક જગ્યાએથી ખરીદ્યું બીજી જગ્યાએ વેચી નાખ્યું તો મેં યુઝ ન કર્યું. સો ઇન ધીસ કેસ આઈ એમ કસ્ટમર. તો આવા ઘણા અલગ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એના કોન્સેપ્ટ્સ છે કે આપણે ભણીશું. એના પછી બે બહુ હેવી વેઇટ ચેપ્ટર ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. ઇન ડિટેલ નહીં, પણ અત્યારે હું તમને કહું કે ડિમાન્ડ એટલે શું, તો કે વસ્તુ ખરીદી એને ડિમાન્ડ કહેવાય, કે એમ વસ્તુ મને લેવાની ઈચ્છા થઈ એને ડિમાન્ડ કહેવાય? ના. ઇકોનોમિક્સમાં ડિમાન્ડ હેઝ અ વાઇડ ડેફિનેશન. તો ડિમાન્ડ એટલે શું? વસ્તુની ડિમાન્ડ ક્યારે બજારમાં ઊભી થાય છે એ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી આપણે આનામાં જોઈશું. એના જ પછી સપ્લાય. સપ્લાય એટલે શું? જે પ્રોડ્યુસ કર્યું એને સપ્લાય કહેવાય? ના. એક એક્ઝામ્પલ થી હું તમને મસ્ત સમજાવું સપ્લાય એટલે શું. ધારો કે હું ખુરશી બનાવતો એક મેન્યુફેક્ચરર છું. આઈ એમ અ chair manufacturing unit. I am a owner of that unit. I have produced 1000 chairs. મેં 1000 chairs બનાવી છે, પ્રોડક્શન કરી છે. શું એને સપ્લાય કહેવાય? ના. ધારો કે બજારમાં એક ચેરનો ભાવ 10 રૂપિયા છે અને મને એવી અપેક્ષા છે કે યાર આ ચેર છે ને વેચાવી જોઈએ 50 રૂપિયામાં, તો હું શું કરીશ? 1000 માંથી 10 ખુરશી બજારમાં વેચવા માટે મૂકીશ. તો જેટલી મેં વેચવા માટે મૂકીને એને સપ્લાય કહેવાય. 1000 માંથી 10 ખુરશી મેં જો વેચવા મૂકી બજારમાં તો ઈ 10 ને સપ્લાય કહેવાય, 1000 ને પ્રોડક્શન કહેવાય. પડી ખબર ફ્રેન્ડ શું કહું છું? તો ડિમાન્ડ, સપ્લાય, બરાબર, આ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રીતે ભણશું, માર્કેટ રીતે ભણશું, પણ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય શું ઈ મેં તમને ક્લિયર કરાવ્યું. કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ કોન્સેપ્ટ્સ ઓફ રેવન્યુ. વોટ ઇઝ પ્રોડક્શન કોસ્ટ? અત્યાર સુધી બહુ આવી ગયું છે પ્રોડક્શન કોસ્ટ. પણ શું થાય? કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરવા માટે જે પર્ટિક્યુલર એક્સપેન્સ કરવું પડે ને એને પ્રોડક્શન કોસ્ટ કહેવાય. ધારો કે એક વ્યક્તિ છે, એને આપણે વસ્તુ વેચવા માટે રૂપિયા ચૂકવીએ છીએ તો એને પ્રોડક્શન કોસ્ટ કહેવાય? ન કહેવાય, એને સેલિંગ કોસ્ટ કહેવાય. વેચાણ કરવા માટે કોઈ વસ્તુને વેચવા માટે જે આપણે કોસ્ટ કે એક્સપેન્સ કરીને એને સેલિંગ કોસ્ટ કહેવાય. કોઈ વસ્તુને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કોસ્ટ ઇન્કર કરીએ ને એને આપણે પ્રોડક્શન કોસ્ટ કહીએ છીએ. સો આવા અલગ પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે, જેનામાં ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે, વેરિયેબલ કોસ્ટ છે. સર ઉપરથી સમજાવું. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ એટલે એવી કોસ્ટ કે પ્રોડક્શન વધે, ઘટે કે ઝીરો થઈ જાય પણ કોસ્ટ તો સેમ જ રહે, ફિક્સ્ડ રહે. સર એક્ઝામ્પલ દો. ધારો કે આ રૂમ છે, આ રૂમનું ભાડું 9000 રૂપિયા છે. એનામાં 10 સ્ટુડન્ટ બેસશે ને તો એ ભાડું તો 9000 જ હશે. આનામાં 25 સ્ટુડન્ટ બેસશે ને તો એ ભાડું તો 9000 જ હશે. આનામાં અત્યારે લોકડાઉન સમયે કોઈ નથી આવતું ને તો એ ભાડું તો 9000 જ છે. એટલે કે સ્ટુડન્ટ આવે, ન આવે, વધુ આવે, ગમે એટલા આવે, ભાડું ફિક્સ્ડ છે તો એને ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કહેવાય. જે કોસ્ટ ફિક્સ્ડ રેટ હોય
અને વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે કે આજે ધારો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એ ધારો કે મશીન છે એ વધુ યુઝ કરું છું તો ઇલેક્ટ્રિસિટી પાછળનો ખર્ચ વધી જશે. મશીન ઓછું યુઝ કરું છું તો ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓછી વપરાશે તો એ કોસ્ટ ઘટી જશે. એટલે પ્રોડક્શન વધે તો કોસ્ટ વધે, પ્રોડક્શન ઘટે તો કોસ્ટ ઘટે. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ વેરિયેબલ. વેરિયેબલ એટલે કે વેરી થતું હોય, ચેન્જ થતું હોય એટલે વેરિયેબલ કોસ્ટ. આટલા કોન્સેપ્ટ્સ આપણે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં ભણે. નેક્સ્ટ આપણે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ ની વાત કરીએ તો એમાં માર્કેટ, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ, નેશનલ ઇન્કમ, બજેટ, ઇકોનોમિક થોટ્સ, આ બધા મેક્રો ઇકોનોમિક્સ ના કોન્સેપ્ટ્સ. માર્કેટ, બજારની વાત કરીએ છીએ. અલગ અલગ પ્રકારની બજાર હોય. જેમ કે તમે ભુજમાં ને ભુજમાં જો કોઈ વસ્તુ જ્યાં પ્રોડક્શન થાય છે ઉમાંથી જે એના પાસેથી વસ્તુ ખરીદો છો તો ધેટ ઇઝ લોકલ માર્કેટ. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની માર્કેટ હોય, એના અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, એ આપણે આનામાં ભણશું. ઇન ડિટેલ જેમ જેમ ચેપ્ટર્સ આવશે સસ્પેન્સ થોડુંક રાખીએ, પણ તમને હું એક આઈડિયા આપું છું કે શું ભણવાનું છે. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, ઘણા બધા એમ કહે કે સર અત્યારે મંદી છે, સર અત્યારે તેજી છે. તો આ ઇકોનોમિક ટ્રેન્ડ્સ કહેવાય. આ ઇકોનોમિક ટ્રેન્ડ્સ ને કેવી રીતે આવે છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણશું. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી કેવી છે, આપણે જ્યારે આજથી 1947 પહેલા જ્યારે બ્રિટિશર્સ આપણા ઉપર 100 યર્સ સુધી રૂલ કર્યું ત્યારે ઇકોનોમી કેવી થઈ ગઈ. બ્રિટિશર્સ નતા આવ્યા એની પહેલા આપણી ઇકોનોમી કેવી હતી. આપણે સોને કી ચિડિયા, ગોલ્ડન સ્પેરો નામ હતું ઇન્ડિયાનું. ત્યારે શું કન્ડિશન્સ હતી, એ લોકો ગયા પછી શું કન્ડિશન્સ થઈ, અત્યારે શું કન્ડિશન છે, આ ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં આપણે ભણશું. ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ એટલે કે ચેન્જીસ. થોડા ઇકોનોમીમાં ચેન્જીસ આવ્યા છે જે તમે સોશિયલ સાયન્સમાં ભણી ગયા છો. શું હતું? ગ્લોબલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન. શું છે આ કોન્સેપ્ટ્સ એ હું તમને જેમ આગળ ચેપ્ટરમાં આવશે એમ તમને સમજાવીશ. પણ અમુક ચેન્જીસ, આ મેજર ચેન્જીસ હતા જેને રિફોર્મ્સ કહેવાય, એ રિફોર્મ્સ વિશે આપણે આમાં ભણવાનું. નેશનલ ઇન્કમ, રાષ્ટ્રીય આવક, આખા કન્ટ્રીની આવક, તમારા ઘરની ઇન્કમ, એવી રીતે દેશમાં રહેતા તમામ નાગરિકો એટલે કે સિટીઝનોની ઇન્કમનો સરવાળો થાય ને તો એને નેશનલ ઇન્કમ કહેવાય. એના અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ્સ છે ભણશું. અને બજેટ, બજેટ આપણા ઘરે પણ હોય. બજેટ એવી રીતે કદાચ ભુજ કચ્છનું પણ બનતું હશે, બજેટ ગુજરાતનું પણ બનતું હશે, અને બજેટ ઇન્ડિયાનું પણ બને છે. તો there are different types of budget as well. એ બજેટ વિશે આપણે, બજેટમાં શું હોય, જ્યારે પણ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તમે બજેટ જોતા હો તો તમે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને જોવો કોઈ બ્રાઉન રેડિશ બેગમાં પોતાનું બજેટ એ રજૂ કરતા હોય, પ્રેઝન્ટ કરતા હોય. પણ એ બજેટ કેવી રીતે બને, બજેટમાં શું હોય, કયા અકાઉન્ટ્સ હોય, આ બધું ઇન ડિટેલ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. અને આનામાં એક સારો કોન્સેપ્ટ, જે નવો કોન્સેપ્ટ છે જીએસટી, એ પણ આપણે ભણવાનું છે. જે હમણાંનો જ રિસન્ટ અમેન્ડમેન્ટ કહી શકાય એવો એક જીએસટી વિશે પણ આપણે આનામાં થિયરિટિકલ કોન્સેપ્ટમાં ભણવાનું છે. અને 11 છે ઇકોનોમિક થોટ્સ. ઇકોનોમિક થોટ્સ એટલે કે ઇન્ડિયન, આપણે ફર્સ્ટમાં લેવાનું છે અલગ અલગ જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝના ઇકોનોમિસ્ટ હતા એ લોકોના થોટ્સ. અને અહીંયા ઇકોનોમિક થોટ્સમાં આપણા ગાંધીજી, પંડિત દીનદયાળ, આ બધા ઇકોનોમિક્સ વિશે શું કહે છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું છે. એટલે આમ કહું ને તો થિયરી સબ્જેક્ટ, અને આમ કહું ને તો ઘણું બધું પ્રેક્ટિકલ શીખવાનું છે. So a very very important subject that can be useful or that will be for sure useful in your future pathway, that is economics. So today in this lecture we discussed about the introduction of economics, the Sukhan economics. અને એના ચેપ્ટર્સ 11 કયા કયા છે એ ઉપરથી આપણે જોયા. I will only say, if you are thinking for commerce, don't miss these lectures, video lectures that can reveal the quality of education we are providing to students. So that's it from today's lecture. In the next video lecture, you will come across the account master, that is CEO Ojas Mehta sir, introducing to you about accountancy. Stay tuned with our channel. Do watch the videos. For any sort of queries, for any confusion,
We are there to resolve your queries, admissions, registrations, that will go on. But ahead of that, if you have any queries, feel free to contact us. We'll only say you are into the safe hands if you are joining Sathi. Have a very nice day. Thank you for watching this video. Stay tuned with our channel. More videos will be uploaded soon. Thank you.